नारायणं पङ्कजलोचनं नारायणं भक्तसङ्कटमोचनं नारायणं करुणापयोनिधिं श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुभ्यो नमः। दुर्गादेवी नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुतिर्भिः देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्तमीश्वर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रं शपुटेशयानं बालं मुकुन्दं
તનસા સ્મરામિ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથ નારાયણ વાસુદેવ જીવ હે પિબસ્વા ઋતમેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેજી તો કામા તિલગોપકન્યા મુરારી પાદા ચિત વૃત્તિ દત્યાધિકમો યવશાદવોચ ગોવિંદ દામોદર માધવેજી ગૃહે ગૃહે કો પવતો કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેજી સુખમ શયાનમ નિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદન્તિ મર્ત્યા તે નિશ્ચિતં તન મયતામ વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેજી સુખાવસાને ત્વિદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ત્વિદમેવ જ્ઞેયમ દેહાવસાને ત્વિદમેવ ચાપ્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેજી જીવહે સદૈવ ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તા વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેજી શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર ધનનાથ વિષ્ણુ જીવ હે પિબસ્વા ઋતમેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેજી રસકને મધુરમ પ્રિયમ ત્વામ સત્યમ તમ ત્વામ પરમં વિદામઃ આવણ્યેતા મધુરાક્ષરાણી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી મામેવ યાચે મમ દેહી જીવે ક્ષમાકતે દદરે કૃતાંતે વક્તવ્યમેવં મધુરં સુભક્ત્યા ગોવિંદ દામોદર માધવેજી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી
हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। महाकाली मात की जय। भागवत भगवान की जय। पितृ भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोवर जल निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ गज और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिते को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर शूर लाई। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोज सगाई हस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहान। कवि कोविद कहि सके कहानी। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पाए। चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दस पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चिंतन धरई
हनुमत से सर्व सुख करे, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी मास होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मांगे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। 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 जय हनुमान, जय हनुमान, हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। पंज भी पड़े हनुमान जी महाराज। महाराज की जय। શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા 3 ધારામાં ચાલી રહી છે. પ્રથમ ધારા નૈમિષારણ્યની અંદર સુતપુરાણી મહારાજ શનકાદિક ઋષિઓને સુંદર મજાની કથા સંભળાવે છે. બીજી ધારા ગંગાને કાંઠે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને ભાગવત કથાની ગંગા વહાવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ અલખનંદામાં મૈત્રેય મહારાજ વિદુરજીને શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સંભળાવી રહ્યા છે. मेरे भाई बहन, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતે ડાબા હાથની ટચલી આંગળીના નખના અગ્રભાગ દ્વારા, આ જે નખ હોય ને નખુન નખ ખબર પડે ને માતો, નખનો જે અગ્રભાગ હોય એ નખની અણી ઉપર, હાથ ઉપર એ નહીં હો. અહીંયા ભાગવતકારે કહ્યું અને મેરે ભાઈ બહેન ભાગવતજીના વિદ્વાનોએ કહ્યું કે ભગવાને આ કનિષ્ઠિકા કહેવાય, સૌથી નાની આંગળી કનિષ્ઠિકા આંગળી કહેવાય. આ આંગળીના નખના અગ્રભાગ ઉપર ભગવાન બાલકૃષ્ણએ 7 જ વર્ષના હતા અને ગોવર્ધનજીને ધારણ કર્યા. કનિષ્ઠિકાગ્રે ઘૃત પાર્વતેન્દ્રમ મદમ મઘોન સ્તરસાહરંતમ વનેક કાંતિમ રસરૂપમીશમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. વનેક કાંતિમ રસરૂપમીશમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. ભગવાન બાલકૃષ્ણ 7 વર્ષનો તો બાળક જ કહેવાય ને, કઈ થોડું મોટું જુવાન કહેવાય. 7 વર્ષના ભગવાન બાલકૃષ્ણએ ગોવર્ધનનાથને પોતાના ડાબા હાથની ટચલી આંગળીના જે નખૂનનો જે અગ્રભાગ હોય એ નખૂનના અગ્રભાગ ઉપર ગોવર્ધનજીને, ગિરિરાજજીને પોતાના હાથ દ્વારા ધારણ કર્યો. સુંદર મજાની કથા બતાવી. 7 કોષમાં ફેલાયેલા ગોવર્ધનનાથને 7 વર્ષના બાલકૃષ્ણએ 7 દિવસ સુધી
પોતે પોતાના ડાબા હાથની ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કરીને રાખી. તમે વ્રજ 84 જાઓ, કોઈ દિવસ દર્શન કરવા માટે, પરિક્રમા કરવા માટે જાઓ, 7 કોષમાં ગોવર્ધન જન ફેલાયેલા છે. 7 વર્ષના બાલકૃષ્ણએ જ્યારથી ડાબા હાથની ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કર્યા ને, ત્યારથી બધા વ્રજવાસીઓ કહેવા લાગ્યા કે સુનો સુનો વ્રજવાસીઓ, તમને કઈ ખબર છે? આ કનૈયો છે ને, એ કનૈયો કોઈ નંદનો છૈયો નથી, એ તો સાક્ષાત દેવ છે. એ દેખાવમાં નાનો લાગે છે પણ વામન નહીં, એ વામણો લાગે છે પણ દેખાવમાં તો વિરાટ મહાપુરુષ છે. એવી લોકવાયકાઓ બધી જગ્યાએ ગવાવા માંડી છે. અને મેરે ભાઈ બહેન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા હતી, રૂઢિ હતી, ખોટો જે વિચાર હતો, એ ખોટા વિચારોને ભગવાને તોડવાનું કામ 7 જ વર્ષની ઉંમરે આ ખોટા વિચારને તોડવાનું કામ કર્યું છે ભગવાન બાલકૃષ્ણે. સમાજમાં એવા નથી વિચારો પ્રવર્તતા હતા કે હનુમાનજી મહારાજની હનુમાન ચાલીસા બહેનોથી ન બોલાય. હા, ન બોલાય, પણ બરાબર નાયા ધોયા ન હોય, ધોયેલા કપડાં ન પહેર્યા હોય તો હનુમાનજી મહારાજની હનુમાન ચાલીસા ન બોલાય. પણ નાય ધોઈ પવિત્ર અવસ્થા હોય, ધોયેલા કપડાં હોય, ત્યારે અવશ્ય હનુમાનજી મહારાજની હનુમાન ચાલીસા બોલાય. પછી ઘણા એમ કે હનુમાનજી મહારાજને તો આગળ હાથ રાખીને પગે ન લગાય. તો હું પૂછું, ચાય કરીને પૂછું, શું કામ ન લગાય આગળ હાથ રાખીને? તો એમ કે હનુમાનજી મહારાજ તો બ્રહ્મચારી કહેવાય ને, એટલે આગળ હાથ રાખી ને બૈરાઓથી પગે ન લગાય. પણ મેરે ભાઈ બહેન, મેરો હનુમંત તો એસો દેવ હૈ કે તમે હનુમાનજી મહારાજની પાસે જ્યારે જાઓ ને પ્રણામ કરવા માટે, તો તમે તો પગે લાગશો. પણ મારો હનુમાનજી મહારાજ એવું માનતો જ નથી કે મારે આંગણે કોઈ પરસ્ત્રી પરાઈ નારી આવી. તમે મંદિરે પગે લાગવા જાઓ ને, ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ તમે પગે લાગો. આ દેશની નારી હનુમાનજી મહારાજને પગે લાગે ને, એને પહેલા તો આ હનુમાનજી વાનર જે છે, વાનર યુથ મુખ્યમ, એ હનુમાનજી મહારાજ મારુતિ આ દેશની બેન બેટીને પગે લાગે છે. શું કામ? કે મારે આંગણે આજ જાનકીજી પધાર્યા છે. જોવામાં ફેર હોય. એક ગ્લાસ અડધો ભરીને કોઈને આપો ને, તો સંતોષી માણસ હોય ને, એને એવું લાગે કે અડધો ગ્લાસ ભર્યો છે. પણ અસંતોષી માણસ હોય એમ કે અડધો ગ્લાસ ખાલી છે. જોવામાં ફેર છે. આ એના ઉપરથી અંકાઈ જાય કોણ માણસ સંતોષી છે ને કોણ માણસ લોભી છે. જોવા દ્રષ્ટિ ઉપર બધો આધાર છે આ જિંદગીનો. કવિઓએ કહ્યું કે દૃષ્ટિ ઉપર આધાર છે આખી જિંદગીનો, દૃષ્ટિ ઉપર આધાર છે આખી સમજનો. હનુમાનજી મહારાજ એવું માનતા જ નથી કે મારે આંગણે કોઈ બૈરા આવી, કોઈ સ્ત્રી આવી. એ તો એમ માને છે મારી માં જાનકી આવી, મારી જગદંબા આવી, મારી માવડી આવી. પણ હા, મારી માતાઓને એટલી નમ્ર અપીલ, તેલ ચડાવવા ન જાતા અંદર, એ તો મારશે. કારણ કે અમુક મર્યાદા હોય, અમુક દેવની અમુક મર્યાદા હોય છે, ન જવાય. ગ્રહસ્થી મહિલાથી હનુમાનજી મહારાજને તેલ નથી ચડાવાતું મીરો ભાઈ. બાકી પકડ મહિલા હોય એ તો હનુમાનજી મહારાજની સેવા પૂજા કરી શકે. અમારા આશ્રમની અંદર 6.25 ફૂટના હનુમાનજી મહારાજ પાટડીથી આવવાનું. મારે એની સેવા ચાકરીને સિંદૂર લગાડવો હશે ત્યાં ટેબલ મૂકવું પડશે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય, ઘણા લોકો એમ કહે કે હનુમાનજી મહારાજની શેષ આપણાથી ન લેવાય, પ્રસાદ આપણાથી ન લેવાય. મેરે ભાઈ બહેન, ખોટી માન્યતાઓ છે. શું કામ ન લેવાય? હનુમાનજી મહારાજને જે શેષ લે ને, પ્રસાદી લે ને, તો એક વખત જેના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ હોય હનુમાનજી મહારાજની, અને એ શેષ પ્રસાદ તરીકે આપણે લઈએ ને, તો આપણું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. લેવાય, તમ તારે લેજો. અને બીજું કે શિવ મંદિરની અંદર કદાચ એના પૂજારીજીઓ જવા દે તો ઠીક છે, ન જવા દે તો સારું કહેવાય. મારા જેવા કડક હોય તો ન જ જવા દે. શિવ મંદિરની અંદર બહેનો છે, શિવપુરાણની અંદર પણ બતાવ્યું કે શિવની પૂજા દરેક વ્યક્તિ કરી શકે છે,
પણ ક્યારે શિવ મંદિરની અંદર જેણે રેશમી વસ્ત્ર પહેર્યું હોય, ધોતી પહેરી હોય, રેશમી સાડી પહેરી હોય, નવી નકોર સાડી પહેરી હોય, એ જ ગર્ભગૃહની અંદર, મંદિરની અંદર જે ગર્ભગૃહ છે જ્યાં ભોળિયો નાથ બિરાજ્યો હોય, ત્યાં એના જલાભિષેક કરવા માટે તમે જઈ શકો. બાકી તમે બહારથી ભોળાનાથના દર્શન કરો ને તો તમને એ જ ફળ મળે. જેવા તેવા વાસી કપડાં પહેરી અને શિવજીના મંદિરમાં ક્યારેય જલાભિષેક કરવા માટે ન જવાય, નહીતર આપણે શિવજી મહારાજના અપરાધ બની. એટલે મેરે ભાઈ બહેન, આવી અંધશ્રદ્ધામાંથી છૂટજો. કારણ કે ધર્મ છે ને આપણને અભય બનાવે, ભયગ્રસ્ત ન બનાવે. ધર્મ એટલે શું? તો ગીતાજીના 16મા અધ્યાયના પહેલા જ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને કહ્યું કે અર્જુન, અભય થઈ જા, તારી રખેવાળી કરનારો હું છું. અભય થઈ જા. અભયમ સત્વ સમશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમસ્ય યજ્ઞસ્ય સ્વાધ્યાયમ સ્તપ આર્જવમ. અર્જુન, તું અભય થઈ જા, તારું પીઠબળ હું છું. પછી ડરવાનું કારણ શું છે? ધર્મ કોને કહેવો? તો શ્રીમદ ભાગવતજી પણ બતાવે કે જે અભય અપાવે એનું નામ ધર્મ, ભયગ્રસ્ત બનાવે એનું નામ ધર્મ નહીં. હા, બાકી મેરે ભાઈ બહેન, ધર્મની પૂરી જાળવણી રાખવી, કેળવણી રાખવી. જેમ અથાણું હોય ને, અથાણું અમારી માતાઓ બનાવે છે, આવડે છે ને માતાઓ અથાણું, કે બજારમાંથી અમારા ભાઈઓ લઈ આવે છે, એ તો ઝટપટ બનાવે હો, સરસ મજાનું અથાણું હોય. અથાણાની આપણે બહુ જાળવણી રાખીએ, બહુ કેળવણી રાખીએ કે એની અંદર મચ્છર માખી ન જતું રહે, કોઈનો ઓછાયું પડછાયું ન લાગી જાય, પછી ભેજવાળી હવા ન લાગી જાય. આદિ અમારી માતાઓ બનાવે છે અને ખ્યાલ છે કે અથાણાનું જેમ આપણે બહુ ખ્યાલ રાખીએ, પરેજી રાખીએ. શું કામ? કે અથાણું બગડી ન જાય. એ જ રીતના મેરે ભાઈ બહેન, આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિનો, ભારતીયોનો ધર્મ પણ એવો જ છે કે એને બહુ જાળવીને રાખવાનો છે. મુક નિયમો બતાવ્યા, એનું તો પાલન કરવું જ પડશે આપણે, એમાં ચાલે જ નહીં. શાસ્ત્ર કોને કહેવાય? કે જે આપણા ઉપર શાસન કરે એનું નામ શાસ્ત્ર કહેવાય. તસ્માત છાત્રમ પ્રમાણમ તે ભગવતી ગીતાએ કહ્યું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરાનો ત્યાગ કર્યો. ગોકુલવાસીઓને કહ્યું કે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ બંધ કરો, ગોવર્ધન નાથની પૂજા કરો. જે આપણું ભરણ પોષણ પાલન કરે છે એ ગોવર્ધનનાથની મહાપૂજા કરો. અને ગોવર્ધનનાથની મહાપૂજા થઈ પછી તો મેરે ભાઈ બહેન 7 દિવસ સુધી ભગવાને આમ રાખીને ઉભા રહ્યા. જોજો, આ પાછળ શ્રીજી બાબા છે એ કઈ રીતના ઉભા છે તમે જોવો છો. કેમ ઉભા છે? કયો ડાબો હાથ ઊંચો રાખ્યો છે કે જમણો હાથ ઊંચો રાખ્યો? તમારે જવાબ દેવાનો છો. શ્રીજી બાબા છે અને કયો હાથ ઊંચો રાખ્યો છે? એ બોલો, નો બોલો તો તમને તમારી બાજુ. તમને તો ભાઈઓ ખબર જ છે, અમારી માતાઓને પૂછું, કારણ કે અંદરની શક્તિ પડેલી જ છે અને જાગૃત કરવાની જરૂર છે. બોલે ગોવર્ધનનાથ કી જય. જમણો હાથ ઊંચો છે હે માતા? જમણો નહીં, જમણો રાખો ને. જમણો નથી ને. કાર્લ માર્ક્સ નો સિદ્ધાંત છે કે પશ્ચિમનો વિચારક થઈ ગયો કાર્લ માર્ક્સ, જેણે એના પુસ્તકો વાંચ્યા હશે, ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં આવે છે. તો એમાં કાર્લ માર્ક્સ કહે કે કોઈના મગજનું ડિપ્રેશન કરવું હોય ને તો કોઈને આપણે પૂછીએ કે આજે સોમવાર કયો વાર છે, તો સામેવાળો વ્યક્તિ જવાબ આપે કે સોમવાર, તો આપણે એમ કહીએ મંગળવાર નથી, તો એ ભૂલ ભૂલામણી પડી જાય. હકીકત આજ મંગળવાર હશે તો તમારું પાકું ડાબો હાથ જ છે. શ્રીજી બાવા જે હાથ ઊંચો કરીને ઊભા છે એ ડાબો હાથ જ છે, પાકું 100%. અમારા ભાઈઓ શું કહે છે? કયો હાથ છે? હે, ડાબો હાથ. શ્રીજી બાવાનું જે સ્વરૂપ છે ને મેરે ભાઈ બહેન,
ભગવાન ડાબો હાથ ઊંચો રાખી જે આપણા પાછળ જે ભગવાન આશીર્વાદ વરસાવી રહ્યા છે ને એ ગોવર્ધન નાથજીનું જ એક સ્વરૂપ છે. ગોવર્ધન નાથજીનું જ આ સ્વરૂપ છે જે પાછળ આપણે દર્શન કરીએ છીએ, ઝાંખી કરીએ છીએ, ગોવર્ધન નાથજીનું જ એક સ્વરૂપ છે. તો ભગવાન હાથ એટલા માટે ઊંચો કર્યો, શું કામ કર્યો કે આપણે કોઈને બોલાવવા હોય, કોઈ આગળ નીકળી ગયો હોય, રસ્તામાં આપણે પાછળ પાછળ જતા હોય, તમારી જ બેનપણી કથામાં આવવા માટે આગળ નીકળી ગયો હોય, તમે 10 ડગલા પાછળ રહી ગયા હોય તો તમે હાથ ઊંચો કરીને બોલો, એ કાંતા બેન ઊભી રહે. મને કાંતા નામ બહુ ગમે એટલે કાંતા બહુ યાદ આવી છે. કારણ કે કાંતા એ માં ભગવતી લક્ષ્મી મૈયાનું નામ છે. હાથ ઊંચો કરીને બોલાવે કે કાંતા ઊભી રે. એ રીતના મેરે ભાઈ બહેન જ્યારે જ્યારે ભગવાન છે ને પોતાના ભક્તોને એ હાથ ઊંચો કરીને બોલાવે છે કે મારો ભક્ત કોઈ આવે, કોઈ આવે, કોઈ આવે. અને ભગવાન તો બોલાવી રહ્યા છે પણ મેરે ભાઈ બહેન જીવ છે ને એ ભગવાનની પાસે જતો નથી. જીવ જ્યારે હોય ત્યારે આવા બાના કાઢ્યા કરે કે હવે હું આ કામ પતાવીને આવું, આ કામ પતાવીને આવું, પેલું કામ પતાવીને આવું, પેલું કામ પતાવીને આવું. ત્યાં આપણું સંસારના બધા કામો પૂરા થઈ જાય, આપણું શરીર પૂરું થઈ જાય. સંસારના કામો પૂરા કરવામાં રહીએ ત્યાં શરીર પૂરું થઈ જાય. એટલે આ શ્રીજી બાવાનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપ ગોવર્ધન નાથજી જ કહેવાય છે. અને ભગવાન પોતે ગિરિરાજજીએ ગોવર્ધનનાથજીએ ડાબા હાથે ગોવર્ધનજીને ધારણ કર્યા તો જમણે હાથે કેમ ન કર્યા? તમે કોઈ દી કનૈયાને પૂછ્યું નહીં કે જમણા હાથે ગોવર્ધનનાથને ધારણ કરવા હતા ને ડાબે હાથે શું કામ ન કર્યા? કોક દિવસ તો પૂછવું તું, બસ એમને દર્શન કરી કરીને ચાલ્યા આવ્યા. તો ડાબા હાથે એટલા માટે પ્રભુજીએ ગોવર્ધનજીને ધારણ કર્યા કે મેરે ભાઈ બહેન ડાબુ દરેક પુરુષનું ડાબુ અંગ એની ધર્મપત્ની કહેવાય છે. દરેક પુરુષનું ડાબુ અંગ એની પત્ની કહેવાય છે. એ ન્યાય મેરે ભાઈ બહેન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અર્ધાંગીની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે અવિરત ધારા રાધા કે બિના કાન આધા એવું કહેવાનું છે કે રાધા વગરનું કનૈયું અડધું કહેવાય. એટલે ભગવાન પરમેશ્વરની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આલ્હાદીની શક્તિ એટલે ભગવાન ભગવતી મૈયા રાધિકાજી છે. એટલે જે શક્તિના ઉપાસકો છે ને એ શક્તિના ઉપાસકોએ એવું કહ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ડાબા હાથે ગોવર્ધનને ધારણ કર્યા એટલે કનૈયામાં એવી કોઈ શક્તિ નહોતી કે 7 કોષમાં ફેલાયેલા ગોવર્ધનને પોતાના ડાબા હાથની ટચલી આંગળી દ્વારા ધારણ કરી શકે. પણ ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાની આલ્હાદીની શક્તિ કોણ? રાધિકા. તો રાધિકાજી ભગવાન કૃષ્ણએ ગોવર્ધનને ધારણ નથી કર્યા તો રાધિકાજીએ ગોવર્ધનને ધારણ કર્યા છે. મેરે ભાઈ બહેન શક્તિ વગર આ જગતની અંદર બધું નકામું. કોઈ માણસને આંખે દેખાતું બંધ થાય, ઓછું થાય તો શું કે હવે આંખમાંથી જોવાની શક્તિ જતી રહી. માણસને ચાલવાની શક્તિ ઓછી થાય તો શું બોલે? હવે પગમાંથી ચાલવાની શક્તિ જતી રહી. પછી કાને સાંભળવાનું બંધ થાય તો શું કે હવે સાંભળવાની શક્તિ જતી રહી. કોઈ એમ કેમ નથી કહેતું કે હું વિષ્ણુ રહિત થઈ ગયો, હું બ્રહ્મા રહિત થઈ ગયો, હું શિવ રહિત થઈ ગયો. બધા એવું બોલે છે કે હું શક્તિ રહિત થઈ ગયો, હું અશક્ત થઈ ગયો. આ જગતની અંદર મેરે ભાઈ બહેન શક્તિ વગર ભગવાન કૃષ્ણને પણ નથી ચાલ્યું, શક્તિ વગર ભગવાન ભોળાનાથને પણ નથી ચાલ્યું અને શક્તિ વગર બ્રહ્માજીને પણ નથી ચાલ્યું. રાધિકાજીએ ગોવર્ધનનાથને ધારણ કર્યા. તો મેરે ભાઈ બહેન તમારા ઘરની અંદર તમારા કુળદેવીને પૂજજો. પ્રથમ કુળદેવીની પૂજા થાય એટલે તો દ્વારિકા વાળાએ પોતાના ગર્ભગૃહની ઉપરના ભાગમાં પોતાના કુળદેવીને રાખ્યા છે. શું કામ? કે શક્તિ વગર આ જગતની અંદર બધું નકામું છે. તો ઘણા સંપ્રદાયની અંદર હવે તો દિવસ ઉગે ને એવા સંપ્રદાયો અસ્તિત્વમાં આવે છે ને. ઘણા સંપ્રદાયો એમ કે માતાજીને ને એને શું પૂજવાનું હોય, એના ફોટા ઉતારી નાખો, એની જગ્યાએ અમારા ફોટા લગાડી દે.
વગર આ જગતની અંદર કોઈનું ચાલ્યું નથી, ચાલવાનું નથી. પછી ચાહે ભગવાન હોય તો પણ એને પરાંબા પરમેશ્વરીની આરાધના તો કરવી પડશે, કરવી પડશે ને કરવી જ પડશે. એમાં એનું ચાલશે. રાધિકા નામ અનમોલ બોલો રાધે રાધે. 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 ગંગા ભી બોલે રાધે, જમના ભી બોલે 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 રાધે. समंदर की लहरों से आवाज आई राधे राधे. समंदर की लहरों से आवाज आई राधे राधे. सूरज भी बोले राधे, चंद्रा भी बोले 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 राधे. तारों की टिमटिम से आवाज आई राधे राधे. तारों की टिम-टिम से आवाज आई राधे राधे. तारों की टिमटिम से आवाज आई राधे राधे. तारों की टिम-टिम से आवाज आई राधे राधे. राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे. राधे का नाम अनमोल बोले राधे जय श्री राधे. राधे. गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले 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 राधे. भक्तों की रुधियों से आवाज आई राधे राधे. तो की दुनियों से आवाज आई राधे राधे. भक्तों की रुधियों से आवाज आई राधे राधे. तो की दुनियों से आवाज आई राधे राधे. राधे का नाम अनमोल बोलो
सीखे डमरू